ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कस्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा श्रीवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम सुरभ्याय नमः। 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 मुखं करोति वाचलं पाङ्गुं नाङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारणं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनकारणं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की। So we'd like to begin by thanking all of you
for staying with us for this evening program, which basically will be divided into 3 parts. మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. సాయంకాలం ఈ కార్యక్రమం వరకు నిర్వహించి ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమం 3 విధాలుగా విభజించబడి ఉంది. The 3 parts are as follows. I will speak briefly, not too long, on subject matter relating to Krishna consciousness. This will be followed by a drama which will be longer until it's close to 1 hour. That is the second part of the program, and then after that it will be prasadam. సో ఈ 3 విధాలుగా విభజించబడినటువంటి కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటి అంశం నేను సంక్షిప్తంగా కృష్ణ చైతన్యం గురించి మీకు మాట్లాడతాను. తర్వాత రెండో భాగం వచ్చేసి ఈరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో భాగంగా నాటకం ఉంటుంది. ఇక మూడోది వచ్చేసి ప్రసాదం. So we have come today actually to be part of the inauguration of the Gurukula that will be started here. A very important event for both parents as well as students. సో ఈరోజు మనమంతా కూడా ఇక్కడ ఏకాగ్రతమై ఉన్నాం. ముఖ్యంగా గురుకులం యొక్క ఉద్ఘాటన కార్యక్రమం గురించి. అది చాలా ముఖ్యమైన కార్యక్రమం, ముఖ్యంగా పిల్లలకి మరియు పెద్దలకు కూడా. We have heard before how our founder Acharya, the Divine Grace of Prabhupada, gave a great importance to establishing traditional Gurukula. మనం ఇంతకు పూర్వమే గతంలో విన్నాం, శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఈ గురుకుల పాఠశాల యొక్క స్థాపన గురించి వారు దానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. Gurukula is a very essential and integral part of our Vedic culture because it gives an opportunity for young boys at a very early age to be trained in the art and the science of Krishna consciousness. గురుకులం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాఠశాల. ముఖ్యంగా బాల్యావస్థల నుంచే పిల్లలకి కృష్ణ చైతన్యం గురించి శిక్షణ ఇచ్చేటటువంటి విధానం ఇందులో ఉంటుంది గురుకులంలో. It was very much up until not that long ago, just going back a few hundred years, the whole of India was actually under the system of traditional Gurukula. మనం చూస్తాం ఈ భారతదేశం అనేది గత 100 సంవత్సరాల క్రితం మనం వెనకేసుకుంటే పూర్వం గురుకుల విద్యా వ్యవస్థలే ఉండేవి, గురుకుల విద్యా విధానమే ఉండేది. And one of the most important features of Gurukula was to actually train individuals to become ideal in character. అయితే ఒక ముఖ్య అంశం గురుకులంలో ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఒక్కరు వారికి వ్యక్తిగతంగా శిక్షణ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, ముఖ్యంగా వాళ్ళ సంస్కారాన్ని ఉద్ధరించడానికి. Actually, our Shastra defines education. What is the topmost education? Topmost education is for one to actually become Krishna conscious. అయితే శాస్త్రం ఏమన్నా బోధిస్తుందంటే ఉన్నతమైనటువంటి విద్య అంటే ఏమిటి అంటే ఒక వ్యక్తిని కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడం. What occupation one will take in life, what activities, that is considered as secondary. What is most important is that one cultivate this knowledge and this science of Krishna consciousness. అతడు వ్యక్తిగతంగా ఏదో ఒక వ్యాపకాన్ని స్వీకరించి ఉండవచ్చు, కానీ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి శిక్షణ స్వీకరించడం, ఆ విధంగా
కృష్ణ చైతన్యం అయినటువంటి శాస్త్రీయ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. And this is what is very much lacking in our modern day society, what is also very much lacking in our modern day educational systems. ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక విద్యా వ్యవస్థలో ఇది చాలా లోపించి ఉంది కృష్ణ చైతన్యం అనేది. So it's interesting that this evening, right after this short presentation, that we will be having a drama. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఈ చిన్న ఉపన్యాసం తర్వాత ఒక నాటకం ఉంటుంది, నాటక ప్రదర్శన. As Srila Prabhupada would explain, Krishna consciousness is not simply something spiritual. The Krishna consciousness movement is not only a spiritual movement, but it is very much also a cultural and educational movement. మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వర్ణిస్తారు, కృష్ణ చైతన్యం అనేది కేవలం ఆధ్యాత్మిక అంశమే కాదు, అందులో సాంస్కృతికమైనటువంటిది మరియు జ్ఞానంతో కూడినటువంటి అంశాలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి. So drama, if we go back 500 years ago, during the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, drama was very popular and an integral part of our Vedic Vaishnava culture. మనం 500 సంవత్సరాల క్రితం వెనక్కి చూసినట్టయితే చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో కూడా ఈ నాటకాలు అనేవి మన వైదిక సంస్కృతిని చాటి చెప్పడానికి అవి నాటకాలు అనేవి జరిపేవారు. It is described how one time Lord Chaitanya Mahaprabhu himself was playing the role in a drama of the Goddess of Fortune. ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన కూడా నాటకంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన వేసినటువంటి నాటకం ఏంటంటే ఆయన అదృష్ట దేవత అయినటువంటి ఆ పాత్రని పోషించారు. There's a whole science actually to perform good drama is a very involved art and science. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో శాస్త్రీయమైనటువంటి అంశాలు మరియు ఎంతో జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ నాటకాల్లో చూపించేవారు. And drama is meant to actually convey to us largely through stories the philosophy, the underlying philosophy of Krishna consciousness. సో నాటకాల ద్వారా మనకి ఆ కథ ద్వారా మనకి తత్వాన్ని కూడా బోధించి మనకందరికీ తెలియజేస్తూ ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని మనం ప్రేరేపించే విధంగా ఉండేది. So we all know how Lord Chaitanya Mahaprabhu is described as being very, very beautiful. Lord Chaitanya, as a young man, was very tall and very handsome, very beautiful. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మనం విన్నట్లయితే ఆయన ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఎంతో పొడవుగా ఉండేవారు. So when he played the role of the Goddess of Fortune, he became even more beautiful. ఆయన ఎప్పుడైతే అదృష్ట దేవత విధంగా వేషధారణ వేసుకున్నారో అప్పుడు ఇంకా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నారు. And he played the role so perfectly that Mother Sachi, who was in the audience, could not recognize her son. సో ఆయన ఎంత చక్కగా అద్భుతంగా పాత్రను పోషించారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వీక్షిస్తున్నటువంటి వారిలో చైతన్య మహాప్రభు తల్లి గారు కూడా ఉన్నారు, ఆవిడ కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. So at that time, 500 years ago, the dramas were very popular. Our Goswamis had written some books how to perform good drama. సో అప్పట్లో నాటకాలు అనేవి చాలా ప్రసిద్ధిగా ఉండేవి. ముఖ్యంగా మన గోస్వాములు కూడా నాటకం అనేటువంటిది ఏ విధంగా చేయాలనేటువంటి సాహిత్యాలు కూడా వాళ్ళు రాసి ఉన్నారు. Some of our teachers may find some of those books written by our Goswamis that speak about the art of playing good drama. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు కొంతమంది వారు ఉపాధ్యాయులు గోస్వాములు రచించినటువంటి సాహిత్యాన్ని చదివి ఏ విధంగా నాటకాలు అనేవి నిర్వహించాలనే విషయాలు కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు. Actually, Srila Prabhupada, he explains that when he was a young man, he, in his householder life, I believe, he also played
in a drama, and he played the role of Advaita Acharya. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వారు యుక్త వయసులో ఉండగా ఉన్నప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు వారు కూడా ఒక నాటకంలో వేషధారణ వేశారు. సో వారు వేసినటువంటి వేషధారణ ఏంటంటే అద్వైతాచార్య వేషధారణ వేశారు. And Srila Prabhupada explained that the director of the drama, he made them work very, very hard for 1 full year. సో ఎవరైతే ఆ నాటకాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి నిర్మాత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిర్మాత కనీసం వీరికి 1 సంవత్సరం పాటు శిక్షణ అనేది జరిపించారు. The director of the drama wanted to make sure that when they go on stage, they will be able to convey to the audience the actual sentiments that are expressed, so much so that the audience will be positively affected and changed. సో ఆ నిర్మాత ఏదైతే ఆయన 1 సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఇచ్చారో దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటంటే వారు ఒక్కసారి నాటక ప్రదర్శన చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వీక్షించే సందర్శకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిలో ఆ భావన వాళ్ళు దాన్ని గ్రహించి దాన్ని చాలా అద్భుతంగా పాజిటివ్గా వాళ్ళు స్వీకరిస్తూ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి ఆయన ఆ విధంగా నిర్వహించారు. So when that day finally came for the drama, after 1 year or more, then Prabhupada went on stage with other members, and Prabhupada recalls that when we were acting out the drama, then we could hear people crying in the audience. సో 1 సంవత్సరం పాటు శిక్షణ తర్వాత ప్రభుపాద వారు ఎప్పుడైతే ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి నాటక ప్రదర్శన అనేది చేశారో అప్పట్లో చూసినటువంటి ఆ సందర్శకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఏడుపు ఆర్తనాదాలు వినపడ్డాయి. A good drama is meant to evoke sentiments and feelings from those watching the drama. ఒక మంచి నాటకం అంటే అది ప్రేక్షకుల యొక్క హృదయాన్ని హత్తుకుంటూ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ భావన వాళ్ళు వ్యక్తపరిచే విధంగా అద్భుతంగా ఉండాలి. So dramas are very effective and powerful medium by which to convey Krishna conscious sentiments and philosophy. సో ఈ నాటకాలు అనేవి ఎంత ప్రభావితంగా ఉండేవి, ఎంత శక్తిశాలిగా ఉండేవంటే ఆ వ్యక్తుల్లో ఆ కృష్ణుడి యొక్క సందేశాన్ని ప్రవేశించే విధంగా మరియు వాళ్ళ మనసుని హత్తుకునేటువంటి విధంగా ఉండేవట. Actually, Krishna consciousness is all about a change of heart, how we can actually reawaken our original sentiments and feelings that exist on the transcendental platform. కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏమిటి అంటే మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పు రావడం, ముఖ్యంగా మన హృదయంలో పరివర్తన తీసుకురావడం. సో మనకు ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ మనం మన సహజ స్థితిలో ఉండడం. All of the activities that we are meant to take up in Krishna consciousness are meant to bring about a positive change of heart, change of consciousness. సో మనం చేసే అభ్యాసం సాధన కృష్ణ చైతన్యంలో అంతా కూడా ముఖ్యంగా మన చైతన్యంలో పరివర్తన తీసుకురావడం. And traditionally, dramas were performed only in connection with something that is Krishna conscious. సో పూర్వం ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అనేవి ఏ విధంగా నిర్వహించేవారంటే అవి కృష్ణ చైతన్యంలో ప్రోత్సాహకరంగా ఆ విధంగా పరివర్తన తీసుకువచ్చే విధంగా ఉండేవారు. Not like modern day dramas or movies, etc., that have nothing to do with spiritual life. సో ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునిక పద్ధతుల్లో వాళ్ళు చేసే చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి చిత్రాలు కాదు, దానివల్ల ఎటువంటి ప్రభావం అనేది ఉండదు. Krishna explains in the Bhagavad Gita, Bahunam Jananam Ante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudulava. It is after many lifetimes that we get this opportunity of human form of life. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో మనకు బోధిస్తున్నారు, బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గం అనేది చాలా సుదుర్లభము.
అది దొరికే అవకాశం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది. So it is very rare to get a human form of life, and even more rare to realize Vasudeva Sarvamiti. మానవ జన్మ పొందడమే చాలా సుదుర్లభం అంటే అందులో వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సర్వకారణాలకి కారణభూతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించడం ఇంకా సుదుర్లభం. So the Gurukula system that we find in our Vedic culture is especially meant to give that opportunity for young boys from an early age to evoke and awaken their Krishna consciousness. సో ఈ గురుకుల వ్యవస్థ ముఖ్యంగా దీన్ని స్థాపించే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే బాల్యావస్థ నుంచే పిల్లల్లో ఆ చైతన్యాన్ని నింపడం, ఆ విధంగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దడం, కృష్ణుడే సర్వకారణాలు కారణమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించే విధంగా చేయడం. And our Vedic culture is very rich, all types of arts, all types of sciences, through drama, through music, through dance, so many different ways in which we can evoke and revive our Krishna consciousness. సో మన వైదిక సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం ఎంత అంటే దాంట్లో మనం ఎన్నో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా, దాంట్లో శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా, ఇంకా ఎన్నో రకరకాల విద్యల ద్వారా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా ఉండేవి. By awakening our Krishna consciousness, then we can live a life that is very satisfying. Krishna explains also in the 9th chapter, Susukam Kartam Avyayam. By developing this higher knowledge called Rajavidya, Rajabhuyam, Pavitram, Vidamutamam, Pratyakshavagamam Dharmyam, Susukam Kartam Avyayam. We will directly, personally experience transcendental happiness. సో కృష్ణ చైతన్య అభ్యసించడం వల్ల మనం చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపవచ్చు. సో ఈ విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్నారు. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం అని. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం ప్రత్యక్షమం అవగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం అంటే చాలా సుఖవంతంగా ఆనందదాయకంగా కూడా మనం దీన్ని అభ్యసించవచ్చు అని మనకి భగవంతుడు స్వయంగా భగవద్గీతలో బోధిస్తున్నారు. Yes. So in this way, I was just speaking a few minutes ago to Madhava Gopinath Prabhu, how a whole life, Prabhupada, when he wrote Gita Nagari, essay Gita Nagari means a whole life is centered on the teachings of Lord Krishna in the Bhagavad Gita. సో ఇంతకు గతంలో నేను మాధవ గోపీనాథ్ ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాను. సందర్భంలో గీతానగరి అనేటువంటి విషయాంశం గురించి చర్చిస్తున్నాం. సో గీతానగరి అంటే ఏ విధంగా జీవన శైలి అంతా కూడా కృష్ణుని కేంద్రంగా చేసుకొని కృష్ణ చైతన్యవంతమైనటువంటి జీవితం ఏ విధంగా గడపాలనేటువంటి విషయం ఈ గీతానగరిలో బోధిస్తున్నారు. So once again, I'm very happy to see so many devotees present for this event, for this drama. This will be very encouraging to those who are performing the drama this evening. సో మళ్ళీ మీ అందరికీ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మీరంతా కూడా ఇక్కడ సమావేశమై ఉన్నారు ఈ నాటకాన్ని చూడడానికి. సో ఈ నాటకం కూడా ఇందాక చెప్పినటువంటి విధంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించే విధంగా ఉంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. జయ శ్రీ హరినామ సంకీర్తన కి జయ శ్రీ ప్రభుపాద కి గౌర ప్రేమానందే. We're finding out if the drama participants things are about ready for the drama.